아시아에서 전자쓰레기 마을은 점점 확대되는 추세다. 신흥 경제 대국이자 IT 강국으로 떠오른 인도. 인도는 제2의 아시아 전자쓰레기 수입국이기도 하다. 글로벌 IT 기업들의 지사가 밀집해 있는 인도의 수도 델리. 델리에서 외곽으로 조금만 벗어나면 거리의 모습은 달라진다. 시내에서 30-40분 거리에 위치한 샤스트리 파크. 인도의 수많은 전자쓰레기 마을 중 한 곳이다. 회로기판이 가득 쌓인 좁은 작업장 안. 학교에 가지 않은 아이들이 전자부품 더미에서 시간을 보내고 있다. 10살이 채 되기 전부터 쓰레기를 분해해온 아이들은 전자쓰레기 각종 부품에 익숙하다. ये सब अलग हो जाएगा, सेपरेट ये अलग हो जाएगा, कॉपर अलग, सिल्वर अलग, ठीक है। और ये सोल्डर होता है ना, ये काफी महंगा होता है। ये फ्राइड। 샤스트리 파크의 쓰레기 골목에서 태어난 아이들의 미래는 이미 결정된 것이나 다름없다. 고도 성장을 이뤘지만 여전히 극단적인 빈부격차가 존재하는 인도에서 최하층 여성들이나 아이들이 전자쓰레기 작업장으로 내몰리고 있기 때문이다. 샤킬은 10살부터 이곳에서 일해 작은 작업장을 열었다. इधर ये मॉनिटर्स वगैरह का पार्ट्स पड़े हैं, ये मॉनिटर जो खुलते हैं उनका सर्किट वगैरह है, और ये सारा मतलब जितना भी है यहाँ पर प्रिंटर्स वगैरह, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह, इन सबको डिसमेंटलिंग किया जाता है. 샤킬은 2명의 아이를 고용하고 있다. 마스크나 보호 장비 없이 맨손으로 능숙하게 TV 모니터를 분해하는 아이. 이런 위험한 작업을 통해서 얻는 것은 모니터 후면에 붙은 구리다. अगर लेबर लेते हो तो कितना देना पड़ेगा? उन्हें 3,000 महीने में? जी. 오랜 경험을 통해 이 일이 사람의 몸에 얼마나 위험한지 샤킬은 잘 알고 있다. 컴퓨터 모니터 후면에서 맨손으로 철을 뜯어내는 샤킬. ये आयरन है, इसमें ये स्टील पत्ती है, ये निकलेगी, ये स्टील पत्ती है, निकलेगी, ये स्टील पत्ती है, निकलेगी, एक ये लगी हुई है, इधर की तो निकल गई. 철에 붙은 남 먼지가 눈앞에서 날리는 것을 볼 수 있다. अभी तो हम सिर्फ ऐसे तोड़ रहे हैं मैनुअल तरीके से, लेकिन जब ये काफ़ी क्वांटिटी में होगा तो बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा, तो ये बहुत जल्दी जल्दी उड़ता है, फिर ही अंदर जाता है सांस के थ्रू. 샤스트리 파크에서 물리적 분해가 이루어진 쓰레기들은 델리 외곽 만돌리로 보내진다. 이곳의 상황은 더욱 열악하다. 간이 벽돌로 벽만 쌓아놓은 수십 개의 노천 작업장들. 한 작업장의 내부로 들어가 봤다. 이곳에 보내지는 전자쓰레기들은 대부분 금이나 은과 같은 돈이 되는 금속을 모두 떼내고 남은 회로 기판들이다. 알맹이가 거의 남아있지 않은 기판을 묽은 염산용액에 담그는 노동자들. 염산에 녹은 회로 기판을 맨손으로 긁어 구리 찌꺼기를 얻는다. 이곳에서는 주로 독한 염산이나 황산용액으로 쓰레기에 붙어있는 금속 찌꺼기를 녹여내는 화학적 작업이 이루어진다. ये तेजाब है. नहीं वो क्या है? ये प्लेट. ये फाइबर है. ये टीवी, कंप्यूटर. 소량의 구리를 얻기 위한 이들의 노동은 고되고 또 힘겹다. 회로 기판을 녹인 염산용액에 철사를 넣어두면
구리와 흙이 덩어리를 이뤄 가라앉는다. 이 흙을 오랜 시간 말린 뒤 자석으로 철을 골라내고 나면은 최종 수확물인 구리를 얻을 수 있다. नहीं मिट्टी होती है पूरी ये। फिर कितना करीब ये बस ज़्यादा 60-70 रुपए किलो। कितना किलो आएगा? हाँ 50-60 रुपए किलो। 모든 금속이 녹아 없어지고 독한 염산에 새까지 바랜 플라스틱 회로 기판들. 여자들은 이 플라스틱까지 종류별로 다시 모은다. 마지막 남은 찌꺼기 하나까지 모두 골라내는 전자쓰레기의 최종 분해자들. 이들의 온몸이 유독물질에 노출된다. नहीं सही में भाई साहब हंसी की बात नहीं है, ये तेजाब का काम बहुत बेकार है। इसमें टीबी बनती है, इसमें सांस बनता, सांस उखलता जो सांस लेना भारी हो जाता है। जब गैस लग जाती है हाँ हाँ करता, वो गैस ख़त्म हो जाती है उससे। मीठा होता ना तो मीठे से ख़त्म हो जाती है। 21세기 첨단 전자제품을 가장 낙후된 방식으로 처리하는 이들. 전자쓰레기로부터 얻는 이유는 이들의 건강을 희생한 대가다. वो जाकर चेकअप करवाएंगे अब कहाँ वो सांस में फेफड़ा में ठीक है नहीं हॉस्पिटल नहीं है, नहीं ठीक। चलो ना हम सब कर देंगे और उसका नहीं ना वो बात सही है पर कोई नहीं। नहीं क्यों? नहीं काम भी तो है यहाँ, कोई और काम भी तो हॉस्पिटल में। 인도의 한 환경연구소. 이 단체는 최근 인도 내 전자쓰레기 분해 노동자들의 건강 유해성에 관한 조사 결과를 발표했다. 그 내용은 충격적이었다. 델리 인근 마을의 노동자 2만 5천 명 대부분이 유독물질에 노출돼 건강을 위협받고 있었다. Around 25,000 people who work in the area of e-waste. Almost all of them, because of the recycling practices that they follow, would be exposed to heavy metals, would be exposed to dioxins and furans, and would also have certain impacts on their health, like their lung function tests would be adversely affected. 전자쓰레기가 불러오는 이 고통은 과연 누구의 책임일까? 델리 취재 과정에서 제작진은 인도의 한 환경단체의 연락을 받고 그곳 사무실을 찾았다. This is a document which lists out all the imports that are happening from many countries of electronic waste, and there are some details of some Korean companies also who have exported some of the electronic waste to India. 그들이 건넨 것은 인도로 전자쓰레기를 수출하는 해외 기업들의 명단. 인도의 무역항 첸나이항을 통해 전자쓰레기를 불법 수출하는 국가들은 미국이나 일본 등의 선진국. 그러나 놀랍게도 이 리스트의 절반 이상을 차지한 것은 한국의 기업들이었다. Please do not send this waste to any developing country, because most poor people will be dealing with this waste, most women will be dealing with this waste, children will be dealing with waste, and their health will be compromised. Waste must be treated closest to the point of generation. 제작진은 국내 한 환경단체를 방문해 인도에서 건네받은 리스트의 주소지를 직접 찾아가 보기로 했다. 전자쓰레기 수출업체들의 주소지는 대부분 서울 시내 한복판이었다. 주소지를 따라가자 어느 시장 골목이 나타났다.
첫 번째로 도착한 곳은 평범한 중국 식품점. 혹시 전자제품이라든지 이런 거 이렇게 실어나르는 거 모아서 보셨어요? 그런 거 봤는데. 그 회사에서 외국에 수출하는 회사거든요. 못 봤어요. 또 다른 주소지 역시 공장이나 업체가 있을 법하지 않은 일반 주택 건물이었다. 여기 지금 우편하면은 395번지 50% 돼 있거든요. 주소지를 위장한 전자쓰레기 수출업체의 근거지를 파악하기는 쉽지 않았다. 이 업체가 굉장히 많은 물품들을 수출을 하고 있는데 주소지가 지금 전혀 지금 다른 곳이어서 이렇게 되면은 문제가 있는 것 아닌가 생각이 좀 들고요. 좀 조사를 해봐야 될 필요가 있다고 생각이 드네요. 제작진은 취재 과정에서 전자쓰레기 중간 유통업자로 일했던 한 제보자를 만날 수 있었다. 우리는 그를 통해 실제 전자쓰레기 업체들이 항구 근처에 위치해 있다는 것을 알 수 있었다. 광역시 단위에 대략 못해도 대여섯 개는 있다고 보시면 됩니다. 특히나 부산 경남하고 경기도에 많이 밀집되어 있습니다. 스크랩이 대체로 국내에서는 효용 가치가 없는 물건이라고 더 인식되어 있기 때문에 수출을 하기 위한 용도로 회수되고, 그렇기 때문에 수출에 용이한 항구가 밀접한 부산이나 인천을 이제 근거지로 둔 지역에 발달해 있다고 봅니다. 전자쓰레기 수출업체의 70%가 밀집한 인천항 인근. 제작진은 인천광역시 특별사법경찰과 공조해 전자쓰레기 단속 현장을 국내 최초로 동행 취재했다. 한 업체 내부 수천 개의 컴퓨터와 TV 부품이 쌓여 있다. 한국은 1994년부터 유해 폐기물의 국가 간 이동 및 처리를 규제하고 있다. 하지만 관련 법이 무색할 만큼 불법 수출은 공공연하게 이루어지고 있다. 수은, 납 등이 포함된 유해 폐기물을 불법으로 제3국에 수출하고 있다는 첩보를 우리 인천특별사법경찰이 입수했는데 이 상황이 너무 많고 방대하기 때문에 더 이상 묵과할 수 없을 정도의 지경에 이르는 것으로 우리는 판단하고 있습니다. 창고 한쪽에선 전자제품을 분해한 흔적이 발견됐다. 바로 전자 스크랩이다. 재활용이 불가능한 회로기판 등을 가리키는 전자 스크랩은 재활용품과 교묘히 섞인 뒤 중고나 기부의 명목으로 불법 수출된다. 이 상태로 나가잖아. 아니요, 안 나가요. 그럼 어떻게 보내요, 이거 또? 그것 때문에 아니 그걸 수출 안 보냅니다. 수출 보냈잖아요, 어떡하지? 보냅니다. 수출 안 보냅니다. 업자가 계속해서 발뺌을 하자 제작진은 수출 면장을 직접 확인해 보기로 했다. 수출 면장의 품목란에서는 스크랩이라는 글귀를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 철과 구리가 포함된 전자 스크랩 쓰레기는 중국과 태국 등 아시아 전역으로 수출되고 있었다. 국내에서는 이것을 처리를 다 못합니다. 양이 워낙 많거든요. 효율성이 떨어지다 보니까 인건비 단순히 안 나옵니다. 국내에서는. 넘쳐나는 전자 쓰레기 양에 비해 국내 처리 기반이 미비해 수출을 할 수밖에 없다는 업자. 이는 국내 전자 쓰레기 문제의 구조적인 모순을 단적으로 보여준다. 90년대부터 인건비가 저렴한 제3국으로 손쉽게 전자 쓰레기를 떠넘겨온 한국. 하지만 해외 수출에 의존할수록 국내 전자 쓰레기 처리 기반은 더욱 부실해지는 악순환이 계속되고 있다. 한국에는 규제가 있다고는 하나 이에 대해서 명확하게 규제하고 있는 그 활동이나 이런 것들이 조금은 이제 허술하다고 판단하는 거고요. 그러다 보니까 한국에서는 물건 나가기가 쉽고 중국에서는 환경 규제가 많이 없기 때문에 그것을 아주 간단한 방식으로 처리를 해서 돈을 벌게 되는 그런 구조가 있는 거죠. 중국 광둥성 동부에 자리한 구이유 마을.
이곳은 전 세계에서 쏟아져 나오는 전자쓰레기 문제를 집약적으로 보여주는 곳이다. 쉴 새 없이 구이유로 들어서는 덤프 트럭들. 이 차들은 산타오 시내로부터 멀리 떨어진 외진 마을 구이유로 전 세계 전자쓰레기들을 싣고 들어온다. 마을 내부로 들어서면 길 양옆으로 거대한 전자쓰레기 더미가 펼쳐진다. 한 트럭이 멈춰선 건물. 마당에서는 작업자들이 갓 도착한 전자쓰레기를 해체하고 있다. 이들이 분해하고 있는 것은 주로 컴퓨터 쓰레기들이다. 바로 옆에서는 전선 플러그를 삶고 있다. 말랑해진 플러그에서 철과 플라스틱을 빼내기 위해서다. 이들은 형체를 알아볼 수 없게 된 쓰레기까지 그냥 버리지 않는다. 잘게 분해된 플라스틱 조각에 불을 붙여보는 이들. 플라스틱의 재질을 확인한 뒤 쓸모없는 것과 다시 사용이 가능한 것을 선별해낸다. 这个是那个废的那个电视机啊，电缆上啊，那个就是那的那个家庭里面这样那样的那个杂七杂八的那个杂技啊。 거대한 전자 쓰레기 무덤으로 변해버린 마을. 평범했던 농촌의 일상은 더 이상 찾아볼 수 없다. 전자 쓰레기가 돈이 된다고 알려진 1990년대 후반부터 이곳 주민 대부분은 물론 타지에서 유입된 외지인들까지 전자 쓰레기 해체 노동자로 살고 있다. 我也不知道，我们是外省嘛，我们怎么知道？我们也是外省来这里打工。来这里打工的。就租这个1-2万块钱，反正都可以这种买点回家自己做嘛，别那个打。反正我们都没什么知识，没什么文化，也做不了其他什么大事，就做这个。 Guiyu, Southeast China. 지난 2003년 그린피스는 전자쓰레기 마을 구이유의 모습을 최초로 공개해 세계를 충격에 빠뜨렸다. 선진국이 손쉽게 떠넘겨버린 유해 폐기물을 가난 때문에 떠안은 구이유 주민들. 열악한 노동 환경과 터무니없는 임금, 상상을 초월한 환경 오염. 구이유는 전 세계에 전자쓰레기 문제의 실상을 알리는 첫 신호탄이 됐다. 我还非常深刻地记得第一次去桂屿的时候呢，可以说还没有看到路牌写着桂屿，当时已经闻到那个空气非常糟糕，所以闻到很刺鼻的气味，我们就知道啊，已经到桂屿了。虽然这种状况它表面上看上去被掩盖了，但实际上电子垃圾在桂屿的这种拆解和回收处理，依然是用一些比较落后的技术去回收处理。 8년이 지난 지금 구이유의 모습은 그리 달라지지 않았다. 매일매일 더 많은 전자 쓰레기가 유입되고 있다. 돈이 된다는 이유로 유해 폐기물마저 사고 파는 한 전자 쓰레기 마을은 사라지지 않을 것이다.